డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇవి థర్డ్ యూనిట్లో ఉండేటువంటి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. ఇందులో మనం చూస్తాము. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, డిఫైన్ స్టాక్ డేటా స్ట్రక్చర్ అంటే ఏంది, ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్స్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ బేసిక్ ఆపరేషన్స్ విత్ ఎ నీట్ డయాగ్రామ్. సో ఈ ఒక్క క్వశ్చన్ నేర్చుకుంటే దీని నుంచి దాదాపుగా 2-3 క్వశ్చన్లు మీకు ఈజీగా వచ్చేస్తాయి. డేటా స్ట్రక్చర్ స్టాక్ అంటే ఏంది, అదొక డేటా స్ట్రక్చర్. మనం ఏం చేస్తాం ఇక్కడ, వీ గోయింగ్ టు యాడ్ అండ్ డిలీట్ ఎట్ వన్ ఎండ్. సో ఒక ఎండ్ నుంచి ఓన్లీ వన్ ఎండ్, ఫ్రమ్ వన్ ఎండ్ వీ కెన్ యాడ్ అండ్ డిలీట్ ద ఎలిమెంట్స్, ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ స్టాక్. వాట్ ఈస్ స్టాక్? స్టాక్ ఈస్, in stack we can add and we can delete the elements from one end, is called as a stack. So adding the elements to the stack is called as a push, and removing the elements from the stack is called as a pop. So push and pop made at only one end, only oka end nunche మనం ఏం చేస్తాము, push మరియు pop చేస్తాం. For example, you are having 5 elements. What are the elements? Capital A, capital B, capital C, capital D, and capital E. Now, what is your stack position? Stack position is at the bottom. We can call as a top minus one. Top minus one. When A element is added, okay, so automatically you can increment top by 1. That is top 0. So minus 1 plus 1. Increment by plus 1. So what is the value? 0. Now add second element. That is B. That is push second element. That is B. After pushing B, what happened? The top value is nothing but 0 plus 1. That is nothing but B, 1. Then add the third element. What is the third element? Third element nothing but this C. After adding the third element, what is the top position value? Top is 2. That means 1 plus 1. That is 2. Then next, add the next element, D. Add the next element, D. Now what is the position of the top? Top is nothing but 3. Okay, next you add one more element, that is called as E. Now what is the top position? Top is nothing but the 4. So after adding all elements A, B, C, D, E, the top position is nothing but the 4. So it's going to increment by minus 1 to 4. Okay, now next, so pop. So pop is the first element is going to be popped, only first element, and bottom to top. Bottom to top, after pushing, the topmost element is going to be popped first. That's why it is called as a last in first out. Last in first out. That means the last element is going to be popped first. That is called as a LIFO, last in first out. So after removing the E, so what is the top position? They are getting minus 1, because bottom to top means you can increment by 1. Top to bottom means we can decrement by 1. So what is the top position value? Top is nothing but the 4 minus 1, that equal to 3. So first one is push, second one is push, third one is push. So this is a very, very important. If given 2 more questions, same, what is meant by stack data structure, you can write. Okay, or if given about what is meant by push and pop, at the time also you can write. That much important, this one. So since the last element is inserted into the stack is, the last element inserted into the stack is the first element removed from the stack. The last element inserted into the stack is the first element removed from the stack. That's what is called as a LIFO, last in first out. Now what are the different properties? LIFO. So saying LIFO principle, we can call as a first principle, that is last in first out. So the last inserted element we can remove the first. Then what is the properties? Second one, insertion and deletion only done by at top only. That means push and pop. Push means inserting an element at top. Pop means remove the element or delete the element from top. Now top pointer, the topmost element we can call as a top variable or top point. The topmost element we can call as a top point. Okay, so the top point, it is also the topmost element. The topmost element, okay, that we can call as a variable or top pointer. Top pointer. Okay, that means it is a topmost element. The topmost element we can call as a top pointer. The topmost element, ante at the topmost element we can call as a top pointer. Top pointer. Okay, the top pointer we can also call as a variable.
variable of the top pointer. That means the topmost element is nothing but the top. Okay. Okay. That we can call as a top pointer. Variable of the top pointer is called as a top pointer. So variable of the top point. Variable. The topmost element variable. Simple, that's all. The topmost element variable. Remember, the topmost element variable is called as a top pointer. అంతవరకు చాలు మీకు. The topmost element, పైన topmost element యొక్క వేరియబుల్ we can call as a top pointer. Limited access. ఎందుకని? Only one way you can insert or we can access. Okay, that's what is called as a limited access. Only one way. ఓన్లీ టాప్ నుంచి మాత్రమే మనం ఏం చేయగలుగుతాము? యాక్సెస్ చేయగలుగుతాం. ఓకే, మధ్యలో కానీ బాటంలో కానీ ఎక్కడ కూడా వే ఉండదు. దెర్ ఇస్ నో వే. ఓన్లీ ఎట్ ద టాప్ వన్ ఓన్లీ ఓపెన్. ఫ్రమ్ దట్ ఓన్లీ వీ క్యాన్ access. That's why it is called as a limited access. Overflow, underflow. What is overflow? When stack is full, we can call as a overflow. When stack is empty, then it is called as a underflow. Static or dynamic? Static means array static means fixed. Then second one, dynamic, array dynamic. Array dynamic or dynamic size means linked list. So when you use about the array, then it is called as a static. When you use about the linked list for the stack, we can call as a dynamic. మీరు అరే అనేది ఈ మనం యూజ్ చేసేటువంటిది ఇక్కడ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది స్టాక్. సో స్టాక్లో మీరు అరే యూజ్ చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ స్టాటిక్. స్టాక్లో మీరు కనుక లింక్ లిస్ట్ యూజ్ చేస్తే దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ డైనమిక్. తర్వాత అదర్ ఆపరేషన్స్, ఇవి కాకుండా ఇంకేం ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయంటే పీక్ బార్ టాప్, టాప్ మోస్ట్ ఎలిమెంట్ అన్నాం కదా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ వన్ ఆఫ్ ద ఆపరేషన్. దాన్ని మనం పీక్ అని కూడా అంటాం. అక్కడ మనం ఇన్సర్ట్ చేయము, డిలీట్ చేయము, జస్ట్ ఆ వాల్యూని డిస్ప్లే చేస్తాం. ఓకే, అందుకనే వ్యూ టాప్ ఎలిమెంట్ అంటాం. తర్వాత ఈజ్ ఎంటీ, స్టాక్ ఎంటీగా ఉందా లేదా చెక్ చేయాలి నువ్వు. ఈజ్ ఎంటీ అనేది ఒక మెథడ్. అందులో ఈజ్ ఎంటీలో ఈ స్మాల్ లెటర్, ఎంటీలో ఈ క్యాపిటల్ లెటర్. దెన్ ఈజ్ ఫుల్ అంటే స్టాక్ ఫుల్లా కాదా అని చెక్ చేసేదాన్ని ఈజ్ ఐ స్మాల్ లెటర్, ఎఫ్ క్యాపిటల్ లెటర్. ఇప్పుడు చూడండి, పుష్ ఆపరేషన్ అన్నారు. టాప్ ఈక్వల్ టు సైజ్ -1 అయితే అంటే అర్థమైంది. టాప్ ఈక్వల్ టు సైజ్ -1 అంటే ఏంది? సైజ్ ఈక్వల్ 3 కదా, అప్పుడు 3 - 1 ఎంత? టాప్ ఈక్వల్ 2 అనమాట. అయితే అప్పుడు స్టాక్ ఏమవుద్ది? ఫుల్ అయిపోద్ది. అంటే సైజ్ ఈక్వల్ 3లో టాప్ వాల్యూ ఎంత? 2 అనమాట. ఎందుకంటే 3 - 1 కాబట్టి 2 అయితే అప్పుడు ఏమవుద్ది? ఇన్సర్ట్ చేయలేవు, అప్పుడు బయటకు వచ్చేస్తావు. సపోజ్ నువ్వు ఇప్పుడు -1 పొజిషన్లో ఉంటావు, స్టార్టింగ్లో 10 అనేది ఇన్సర్ట్ చేసావు అనుకో, అప్పుడు -1 ఏం చేయాలి? ఒకటి ఇంక్రిమెంట్ ఇవ్వాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ టాప్ ప్లస్ ప్లస్. అప్పుడు అది ఎంత అవుతుంది? 0 అవుతుంది. నెక్స్ట్ 20 ఇన్సర్ట్ చేసావు. 20 ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు అగైన్ మళ్ళీ ఏం ఇవ్వాలి? టాప్ ప్లస్ ప్లస్ అంటే 0కి 1 యాడ్ చేయాలి. అప్పుడు ఎంత వస్తుంది? 1 వస్తుంది. అగైన్ మళ్ళీ మీరు 20 అయిన తర్వాత మళ్ళీ మీరు 30 ఇన్సర్ట్ చేస్తారు. 30 ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు టాప్ వాల్యూ ఎంత ఉంది? ఇప్పుడు 1 ఉంది. 1 ప్లస్ ప్లస్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2 అంటే టాప్ ప్లస్ ప్లస్. సో దీనికే మనం ఏమంటామంటే ఒక స్టాక్ అనేటువంటి అరేలో వేసుకొని ఈ టాప్ వాల్యూని తీసుకొని పోయి మనం ఏమైతే మనకు వాల్యూ వస్తుందో 10, 20, 30 ఈ 3 వాల్యూస్ ఉన్నాయి కదా, ఈ 3 వాల్యూస్ తీసుకొని పోయి దేంట్లో వేసుకుంటాము? స్టాక్ అరేలో వేసుకుంటాం. ఆ 3 వాల్యూస్ని తీసుకొని పోయి దేంట్లో వేసుకుంటాము? స్టాక్లో వేసుకుంటాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ స్టాక్ టాప్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ. అప్పుడు మనం ఏం చెప్పాలి? ఇన్సర్షన్ ఈజ్ సక్సెస్. ఇప్పుడు పాప్ అన్నాం. పాప్ అంటే కిందకు వచ్చేసాము అనుకోండి, ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఏం లేకుండా -1 పొజిషన్లో ఉన్నాం అనుకోండి టాప్, అప్పుడు ఏమవుతుంది? స్టాక్ ఈస్ ఎంటీ. అంటే టాప్ అనేటువంటిది -1 అయింది అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? స్టాక్ ఈస్ ఎంటీ. అప్పుడు ఏం చెప్తారు? డిలీషన్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే మన స్టాక్ టాప్లో మన ఎలిమెంట్ ఉంది కదా, ఇంతకుముందు మీరు యాడ్ చేశారు కదా స్టాక్ టాప్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ అని. అప్పుడు ఆ వాల్యూ దేంట్లో ఉంది? స్టాక్ టాప్లో ఉంది. స్టాక్ టాప్లో ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ వాల్యూ దేంట్లో వేసుకుంటాము? కేలో వేసుకుంటాం. అంటే 30, ఇక్కడ 30 రిమూవ్ చేసాం అనుకో, స్టార్టింగ్లో దేంట్లో వేసుకుంటాము? కేలో వేసుకుంటాం. ఇక్కడ 30 ఉన్నటువంటి వాల్యూని తీసుకొని దేంట్లో వేసుకుంటాము? కేలో వేసుకుంటాం. కేలో వేసి దాన్ని డిలీట్ చేస్తాము. అప్పుడు టాప్ వాల్యూ ఏమవుద్ది? 2 నుంచి ఒకటి తగ్గి 1 కాడికి వస్తుంది. కాబట్టి టాప్ మైనస్ ఆ కే వాల్యూను రిటర్న్ చేస్తాం. వెరీ సింపుల్. సరే, డిస్ప్లే ఆపరేషన్. స్టాక్ ఎంటీగా ఉండాలి డిస్ప్లే చేయాలంటే, ఎందుకంటే ఎలిమెంట్స్ ఉంటేనే మనము డిస్ప్లే చేయగలుగుతాం. ఎలిమెంట్స్ లేకపోతే డిస్ప్లే చేయలేం. కాబట్టి స్టాక్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్
అప్పుడు ఏం చేయాలి మనము ఐ ఈక్వల్ టాప్ నుంచి బాటం వరకు మనం ఇన్సర్ట్ చేయాలి. కాబట్టి ఐ ఈక్వల్ టాప్, ఐ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ 0, ఐ మైనస్ మైనస్ ఆ వాల్యూని మనం డిస్ప్లే చేయడం జరుగుద్ది. ఇప్పుడు మీరు ఈ మూడు పుష్, పాప్ అండ్ డిస్ప్లేలో రాయొచ్చు. ఇక్కడ ఏమైతే చదివారో అంటే ఎన్నో క్వశ్చన్ ఇది, ఎన్నో క్వశ్చన్ దాదాపుగా మనకు ఫస్ట్లో వన్ క్వశ్చన్ ఏ ఆపరేషన్స్ అయితే చదివారో సేమ్ ఆన్సర్ మీరు ఎక్కడ రాయొచ్చు, టూలో రాయొచ్చు. బట్ టూకు మీరు ఏం చేయాలి, యూ హ్యావ్ టు గివ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. అది ఇక్కడ మీరు నేర్చుకోవాల్సింది. పైన ఏమైతే నేర్చుకున్నారో దాన్ని తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ రాస్తారు. బట్ దీనికి మీరు ఏం యాడ్ చేయాలి, ఎగ్జాంపుల్ ఎలా యాడ్ చేస్తాము, సపోజ్ స్టాక్ సైజ్ ఎంత 3, సైజ్ ఈక్వల్ 3 కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాము, ఇనిషియల్ స్టాక్ ఏంది -1 అయితే అప్పుడు ఏమొస్తుంది, స్టాక్ వచ్చి ఎంటీ, స్టాక్లో ఏమి ఉండవు. సో 10 పుష్ చేసామనుకో అప్పుడు ఏమవుతుంది, టాప్ ఏమవుతుంది 0 అవుతుంది, స్టాక్లో ఎంత ఉంటుంది 10 ఉంటుంది. సో 20 ఇన్సర్ట్ చేసామనుకో అప్పుడు స్టాక్లో ఎంత అవుతుంది 10, 20 అవుద్ది, టాప్ వాల్యూ ఎంత అవుద్ది 1 అవుతుంది. మళ్ళీ 30 ఇన్సర్ట్ చేసామనుకో అప్పుడు టాప్ ఎంత అవుద్ది 2 అవుతుంది, స్టాక్లో ఏమేమి ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి 10, 20, 30 అవుతుంది. సో డిస్ప్లే చేసేటప్పుడు టాప్ టు బాటం కాబట్టి ఫస్ట్ 30, తర్వాత 20, తర్వాత 10, డిస్ప్లేలో 30, 20, 10. అప్పుడు సపోజ్ డిలీట్ చేసామనుకో ఫస్ట్ పాప్ అన్నాం అనుకో అప్పుడు ఏమవుద్ది 30 రిమూవ్ అవుతుంది, 30 రిమూవ్ అవుతుంది. టాప్ వచ్చి 2 ఉంది కదా, పొజిషన్ 2 నుంచి ఎంతకు వస్తుంది 1కి వస్తుంది. తర్వాత అగైన్ మళ్ళీ మీరేం చేస్తారు, పాప్ చేశారనుకోండి స్టార్టింగ్ 10, 20, 30 ఉంటుంది. 30 రిమూవ్ చేస్తే టాప్ ఎంత వస్తుంది 1 వస్తుంది, 20 రిమూవ్ చేస్తే టాప్ ఎంత వస్తుంది 0 వస్తుంది, 10 రిమూవ్ చేస్తే టాప్ ఎంత వస్తుంది -1 వస్తుంది. అప్పుడు ఆ -1 వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఏమంటాము, స్టాక్ ఈజ్ ఎంటీ. తర్వాత నెక్స్ట్ యూజింగ్ లింక్ లిస్ట్లో మనము ఎలా చెప్తాము, లింక్లో ఎలా చెప్తామనే దానికి ఫస్ట్ కొన్ని మీరు స్టాండర్డ్ అనేది మీరు ఆలోచించాలి. మనకు 3 మెథడ్స్ ఉంటాయి, పుష్, పాప్, డిస్ప్లే. ఇక్కడ కూడా మనకు పుష్, పాప్, డిస్ప్లే. ముందు ఈ డయాగ్రామ్ అర్థం చేసుకోండి. టాప్ ఎంత 50, టాప్ 40, టాప్ 30, టాప్ 20, టాప్ 10. ఒకవేళ టాప్ పై నుంచి కిందకు వస్తూ నల్ అయింది అనుకోండి అప్పుడు ఏంది ఎంటీ, టాప్ వచ్చి నల్ అయితే ఈ టాప్ అనేది పైన ఉన్నటువంటి టాప్ కిందకు వచ్చి మళ్ళీ కిందకు వచ్చి మళ్ళీ కిందకు వచ్చి మళ్ళీ కిందకు వచ్చి అది కన్నా నల్ అయితే దాన్ని ఏమంటాము, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ ఏ ఎంటీ. దట్ ఈస్ ఏ ఎంటీ. టెంప్ ఇక్కడ ఉంది ఓకేనా, అంటే టెంప్లో 10 వేసుకోవచ్చు, టెంప్లో 20 వేసుకోవచ్చు, టెంప్లో 30 వేసుకోవచ్చు, టెంప్లో 40 వేసుకోవచ్చు, టెంప్లో 50 వేసుకోవచ్చు. అంటే కింద ఉన్నటువంటి పైకి వచ్చింది అంటే ఇంకా టెంప్లో వేసుకోలేం వాల్యూ, ఇంకా టెంప్లో వచ్చి వాల్యూ వేసుకోలేం. ఓకే, టెంప్లో వాల్యూ అనేటువంటిది వేసుకోలేం. సో టెంప్లో వాల్యూ వేసుకోలేం కాబట్టి మనకి ఇంకా పాసిబుల్ కాదు. కాబట్టి 50 తర్వాత దాన్ని మనం ఏమంటాము, టెంప్ ఈక్వల్ టు నల్. ఇంకా పనికిరాదు నల్ అనమాట. వాల్యూ అనేది మనం ఇన్సర్ట్ చేయకుండా ఏమైపోయింది, అది నల్ అయిపోయింది. అటువంటి కేసులు మనం వాల్యూ వేసుకోలేం. అంటే టాప్ కిందకు వచ్చి నల్ అయితే ఏమో ఎంటీ, టెంప్ కిందకు నుంచి పైకి వెళ్తే ఏమో దట్ ఈస్ టాప్ ఈక్వల్ టు నల్ అవుతుంది. అప్పుడు అదేమవుతుంది ఎంటీ, సారీ ఫుల్ అవుతుంది. అదే అనమాట ఇక్కడ. సో ఫస్ట్ ఈ రెండు మీరు ఆల్రెడీ ఎక్కడ నేర్చుకున్నారు, అదే సేమ్ తీసుకున్నాను. ఎక్కడ లింక్ లిస్ట్లో నేర్చుకున్నారు. ఏమని నేర్చుకున్నారు, టెంప్ ఈక్వల్ టు స్ట్రక్ట్ నోడ్ స్టార్ మెలాక్ సైజ్ ఆఫ్ స్ట్రక్ట్ నోడ్ అని నేర్చుకున్నారు. టెంప్ యారో మార్క్ డేటా ఈక్వల్ టు n అది నేర్చుకున్నారు. టెంప్ యారో మార్క్ లింక్ ఈక్వల్ టు నల్ అది కూడా నేర్చుకున్నారు. ఓకేనా. ఇప్పుడు టెంప్ నల్ అయితే స్టాక్ వచ్చి ఫుల్. అలా కాకుండా ఎల్స్ కండిషన్లో మనం ఎలా రాస్తాము, ఒకటి ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే టెంప్ యారో మార్క్ లింక్ ఈక్వల్ టు టాప్ అండ్ టాప్ ఈక్వల్ టు టెంప్. ఓకే, టెంప్ యారో మార్క్ లింక్ ఈక్వల్ టు టాప్, టెంప్ యారో మార్క్ లింక్ ఈక్వల్ టు టాప్, అలాగా టెంప్ యారో మార్క్ లింక్ ఈక్వల్ టాప్, టాప్ ఈక్వల్ టెంప్. అంటే టెంప్ యారో మార్క్ లింక్ ఈక్వల్ టాప్, టెంప్ ఈక్వల్ టాప్ అన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా అందులో ఒక ఎలిమెంట్ అనేటువంటిది ఇన్సర్ట్ అయిపోతుంది. తర్వాత పాప్ చేస్తున్నారంటే ఏంది, టాప్ అనేది పైనుంచి కిందకి రావడం, అప్పుడు స్టాక్ ఎంటీ అవుతుంది. సో టెంప్ ఈక్వల్ టు టాప్లో ఉండేది టెంప్లో వేసుకొని ఆ డేటాను మనం డిస్ప్లే చేస్తాము. టాప్ పై నుంచి కిందకు ఒకటి జరుపుతాం, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి టాప్ ఇక్కడికి రావాలి, ఇక్కడ ఉన్న టాప్ 40 కాడికి రావాలి. అంటే టాప్ ఈక్వల్ టు టాప్ -1, టాప్ ఈక్వల్ టు టాప్ యారో మార్క్ లింక్, టాప్ ఈక్వల్ టాప్ యారో మార్క్ లింక్. టాప్ ఈక్వల్ టాప్ యారో మార్క్ లింక్ అంటే 40 వస్తుంది. మళ్ళీ టాప్ ఈక్వల్ టు టాప్ యారో మార్క్ లింక్ అంటే 30 వస్తుంది, 30 కాడికి వస్తుంది. టాప్ ఈక్వల్ టు టాప్ యారో మార్క్ లింక్ అంటే 20 కాడికి వస్తుంది. అట్లా 10 కాడికి జరుగుతూ పోతుంది పైనుంచి కింద వరకు. అది దాని యొక్క మీనింగ్, టాప్ ఈక్వల్ టాప్ యారో మార్క్ లింక్. తర్వాత టాప్ ఈక్వల్ నల్ అయితే ఎంటీ. తర్వాత టెంప్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ టు నల్.
కింద ఉన్నటువంటి టెంప్ పై వరకు రావాలి. అంటే అర్థమైంది, టెంప్ అనేది నల్ కాకూడదు. ఓకే, అయినప్పుడు మనము దాంట్లో ఉన్న డేటాని డిస్ప్లే చేసి ఆరో మార్క్ పెట్టి టాప్ టెంప్ మళ్ళీ కిందకి జరుగుతా పోవాలి. దానికి ఏమని రాస్తాము, టెంప్ ఈక్వల్ టెంప్ ఆరో మార్క్ లింక్ అని రాస్తాం. దాదాపుగా అయిపోయిందండి. 3 to 4 క్వశ్చన్స్ అండి. ఇప్పుడు మీరు పుష్ ఆపరేషను ఇది ఆల్రెడీ పైన రాసిందే, పాప్ ఆపరేషను అది ఆల్రెడీ రాసిందే, తర్వాత ఇది ఆల్రెడీ మీకు పైన ఇచ్చింది సేమ్. అంటే -1లో ఎంటీ అవుతుంది, 2లో వచ్చి సైజ్ ఈక్వల్ 3 అనుకున్నప్పుడు 2లో వచ్చి ఫుల్ అవుతుంది. ఇది ఆల్రెడీ మీకు వచ్చింది. తర్వాత నెక్స్ట్ స్టాక్ ఓవర్ఫ్లో అంటే ఏంది, అండర్ఫ్లో అంటే ఏంది. ఓవర్ఫ్లో అంటే ఏంది, సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు టాప్ ఈక్వల్ -1 సేమ్ పైన ఇచ్చిన ఎగ్జాంపులే. స్టాక్ ఓవర్ఫ్లో అక్కర్స్ వెన్ వి ట్రై టు ఇన్సర్ట్ పుష్ అన్ ఎలిమెంట్ ఇంటూ ఏ ఫుల్ స్టాక్లో మీరు ఒక ఎలిమెంట్ ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకుంటే దాన్ని ఏమంటాము, స్టాక్ ఓవర్ఫ్లో అంటాం. స్టాక్ ఓవర్ఫ్లో అంటే ఒక ఫుల్ అయినటువంటి స్టాక్లో నువ్వు ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఎలిమెంట్ను, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ స్టాక్ ఓవర్ఫ్లో. సో ఇప్పుడు స్టాక్ సైజ్ ఎంత, 3 ఉంటే టాప్ ఈక్వల్ టు -1, స్టార్టింగ్లో ఎంటీ 10 ఎలిమెంట్ పుష్ చేశారు. నెక్స్ట్ టాప్ ఈక్వల్ 0 అంటే అప్పుడు స్టాక్ ఏమైంది, 10 అయింది. ఇప్పుడు ఏమైంది, మళ్ళీ పుష్ చేశారు 20ను, టాప్ ఏమైంది 1 అయింది. జస్ట్ టాప్ ఎంత, -1, స్టాక్ ఎంటీ స్టార్టింగ్లో. తర్వాత 10 పుష్ చేశారు, టాప్ ఎంత 0, స్టాక్ ఎంత 10, స్టాక్ 10. మళ్ళీ ఏమైంది మీకు 20 పుష్ చేశారు, టాప్ ఈక్వల్ టు 1, అప్పుడు స్టాక్ ఎంత 10, 20. తర్వాత నెక్స్ట్ కేసులో స్టాక్ 13 ఇన్సర్ట్ చేశారు, అప్పుడు టాప్ ఈక్వల్ టు ఎంత 20, స్టాక్ ఈక్వల్ టు ఎంత 10, 20, 30. ఇప్పుడు అంటే ఫుల్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ సైజ్ ఈక్వల్ 3లో. ఇప్పుడు 40ని పుష్ చేయాలనుకుంటే స్టాక్ వచ్చి ఫుల్ కాబట్టి దీని ఏమంటాము, ఓవర్ఫ్లో అంటాం. అండర్ఫ్లో అంటే ఏంది, స్టాక్ అండర్ఫ్లో మీన్స్ వెన్ వి ట్రై టు డిలీట్ ఎన్ ఎలిమెంట్ ఫ్రమ్ అన్ ఎంప్టీ స్టాక్. ఎంప్టీ స్టాక్ అంటే స్టాక్లో ఎటువంటి ఎలిమెంట్ లేనప్పుడు మీరు ఎలిమెంట్ను డిలీట్ చేయాలనుకుంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ స్టాక్ అండర్ఫ్లో. ఇప్పుడు చూడండి, ఇంతకుముందు దానికే చూడండి 10, 20, 30లో మీరు 13 రిమూవ్ చేశారనుకోండి, టాప్ ఏమవుద్ది, 2లో ఉన్న టాప్ ఒకటి తగ్గిపోద్ది. స్టాక్లో ఎన్ని ఉంటాయి ఎలిమెంట్స్, 2 ఎలిమెంట్స్. మళ్ళీ పాప్ చేశారనుకోండి, నెక్స్ట్ ఏం డిలీట్ అవుద్ది, 20 డిలీట్ అవుద్ది. అప్పుడు టాప్ ఎంత అవుతుంది, ఒకటి తగ్గద్ది, 0 వస్తుంది. అప్పుడు స్టాక్లో ఎలిమెంట్స్ అంతా 10. అగైన్ మళ్ళీ పాప్ అప్లై చేశారనుకోండి, అప్పుడు టాప్ ఎంత అవుద్ది, -1 అవుద్ది. అంటే అర్థమైంది, స్టాక్ ఈక్వల్ టు ఎంటీ. ఇంకా మీరు పాప్ చేయలేరు. సో దేర్ ఇస్ నో ఎలిమెంట్ టు రిమూవ్, సో స్టాక్ అండర్ఫ్లో అక్కర్స్. అదేవిధంగా ప్రోగ్రామ్ అల్గారిథం టు రివర్స్ ఏ లిస్ట్, సేమ్. అది పైన ఇది సేమ్, ఈ రెండు సేమ్. సో ఇక్కడ మీరు స్టాక్ ఓవర్ఫ్లో అదే సేమ్ ఇక్కడ రాసాం. ఓకేనా, ఇక్కడ సేమ్ అది అట్లే చూసి రాసాం. జస్ట్ మీరు ఏం యాడ్ చేసుకోవాలి, పైన ఉన్నటువంటిది యాడ్ చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా దీని కింద స్విచ్ ఉంటుంది, ఇది ఒకటి యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇది ఆల్రెడీ మీరు దాదాపుగా ఇంతకుముందు లింక్ లిస్ట్లో కానీ చేస్తున్నారు కాబట్టి సేమ్. కేస్ 1 ఏంది, కేస్ 2 ఏంది, కేస్ 1 పుష్ చేసేది, కేస్ 2 పాప్ చేసేది, కేస్ 3 డిస్ప్లే చేసేది, కేస్ 4 వచ్చి రిటర్న్ 0. తర్వాత రాంగ్ చాయిస్ సేమ్. తర్వాత టు కన్వర్ట్ అండ్ ఇన్ఫిక్స్ ఎక్స్ప్రెషన్ టు పోస్ట్ ఫిక్స్ ఎక్స్ప్రెషన్. పోస్ట్ ఫిక్స్ను కన్వర్ట్ చేయాలి, ఇన్ఫిక్స్ నుంచి పోస్ట్ ఫిక్స్ను కన్వర్ట్ చేసేది. సో స్టార్టింగ్లో స్టెప్ 1 ఏంది, ఎంప్టీ స్టాక్ ఉంటుంది. సో ఇన్ఫిక్స్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ మనం స్కాన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇఫ్ ద సింబల్ ఈస్ ఆపరెండ్ అయితే యాడ్ టు పోస్ట్ ఫిక్స్ ఎక్స్ప్రెషన్, సింబల్ అని ఆపరేటర్ అయ్యి స్టాక్ గనక ఎంటీ అయితే పుష్ చేయాలి, లేకపోతే దాని ప్రెసిడెన్స్, స్టాక్ టాప్తో ఉన్న ప్రెసిడెన్స్ను కంపేర్ చేయాలి. స్టాక్ క్యాప్ యాజ్ హై ప్రెసిడెన్స్ అయితే అది యాడ్ టు ద పోస్ట్ ఫిక్స్ ఎక్స్ప్రెషన్. తర్వాత అలా కాకుండా హై ప్రెసిడెన్స్ కాకపోతే దాన్ని పుష్ ఇన్ టు ద స్టాక్. రిపీట్ దిస్ వన్. ఓకేనా, ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ ఏ ఉంది, ఏ అనేది ఏంది ఆపరెంట్ కాబట్టి యాడ్ చేసాం, అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ప్లస్ ఉంది, ప్లస్ అనేది ఆపరేటర్. సో ప్లస్ అనేది ఆపరేటర్గా ఉండి ప్లస్ ఇక్కడ స్టాక్ గనక ఎంటీ అయితే, స్టార్టింగ్లో పైన ఎంటీ ఉంది కదా, ఎంటీ అయితే అప్పుడు దీన్ని ఏం చేయాలి, పుష్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఏమొచ్చింది, బి వచ్చింది. బి అనేది ఏం చేయాలి, పోస్ట్ ఫిక్స్ ఎక్స్ప్రెషన్కు పోస్టింగ్ ఎక్స్ప్రెషన్కు యాడ్ చేసాం. యాడ్ చేసిన తర్వాత ఎంత ఉంది, స్టార్ ఉంది. స్టార్ అనేది ఆపరేటర్ కాబట్టి ఆ ఆపరేటర్ను ఈ ప్లస్తో కంపేర్ చేయాలి. ఈ ప్లస్తో కంపేర్ చేసినప్పుడు ఈ స్టార్ అనేటువంటిది హై ప్రెసిడెన్స్ కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి, స్టార్ను మనం యాడ్ చేయలేం. యాడ్ చేయలేనప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, ఇప్పుడు స్టార్ అనేది హై ప్రెసిడెన్స్, స్టార్ అనేది హై ప్రెసిడెన్స్ కాబట్టి ప్లస్ ఒకటి, స్టార్ అనేది హై ప్రెసిడెన్స్ కాబట్టి యాడ్ చేసేయాలి. ఓకే, అప్పుడు ఏమొచ్చింది, మనకు స్టార్ వచ్చింది. ఎందుకంటే స్టార్ ప్లస్ కంటే హై ప్రెసిడెన్స్ కాబట్టి పైన యాడ్ చేసాము, కింద ప్లస్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఎంత దీనిలో సి ఉంది, సి ఇక్కడ యాడ్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఎంత ఉంది, మైనస్ ఉంది. సో మైనస్ మీరు స్టార్ పైన మైనస్ పెట్టలేం, ఎందుకంటే మైనస్ అనేది
హై ప్రెసిడెన్స్ కాదు. ఏది హై ప్రెసిడెన్స్? స్టార్ అనేది హై ప్రెసిడెన్స్. అప్పుడు ఏం చేయాలి? స్టార్ను పాప్ చేసి ఇక్కడ యాడ్ చేయాలి. అగైన్ మళ్ళీ మైనస్ను ప్లస్ను కంపేర్ చేయాలి. మైనస్ను ప్లస్ను కంపేర్ చేస్తే మైనస్ లో ప్రెసిడెన్స్, ప్లస్ అనేది హై ప్రెసిడెన్స్ కాబట్టి అగైన్ ఈ ప్లస్ను రిమూవ్ చేసి ఇక్కడ పెట్టేయాలి. పెట్టేసిన తర్వాత ఇంకేం మిగిలింది మనకు? -1 మిగిలింది కాబట్టి ఆ మైనస్ ఇక్కడ యాడ్ చేసి అయిపోయింది. తర్వాత లాస్ట్లో ఇంకెంత ఉంది మనకు? డి ఉంది. డి యాడ్ చేసాం, ఎందుకంటే డి అనేది ఒక ఆపరెంట్ కాబట్టి. లాస్ట్లో ఇంకేం మిగిలింది మనకు? మైనస్ మిగిలింది. ఆ మైనస్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ యాడ్ చేసాం. దాంతో మనకు కావాల్సింది వచ్చేసింది. తర్వాత నెక్స్ట్ సేమ్ క్వశ్చన్, సేమ్ అనమాట. సేమ్ దీనిలో తీసుకుంటే మనకు a + b × c - d / eలో. సో ఫస్ట్ ఏంది? ఏ అనేది ఆపరెంట్, ఏ యాడ్ చేసాం అయిపోయింది. తర్వాత బి అనేది ఆపరెంట్, బి యాడ్ చేసాం అయిపోయింది. తర్వాత నెక్స్ట్ ఎంత ఉంది మనకు? ప్లస్ ఉంది. ప్లస్ ఉంది ఆపరెంట్, ప్లస్ యాడ్ చేసాం ఇక్కడ, స్టాక్ యాడ్ చేసాం అయిపోయింది. తర్వాత ఇంటూ ఉంది. ఇంటూ అనేది హై ప్రెసిడెన్స్ ప్లస్తో ఇక్కడ యాడ్ చేసాం. ఇప్పుడు ఎంత ఉంది? సి ఉంది. సి అనేది ఏబి పక్కన యాడ్ చేసాం. ఏబి పక్కన యాడ్ చేసిన తర్వాత సి తర్వాత ఏముంది? మైనస్ ఉంది. సో మైనస్ అనేది ఇంటూతో కంపేర్ చేస్తే లో ప్రెసిడెన్స్ కాదు, హై ప్రెసిడెన్స్ అనమాట స్టార్ అనేది. కాబట్టి హై ప్రెసిడెన్స్ కాబట్టి స్టార్ని ఎత్తుకొచ్చి ఇక్కడ యాడ్ చేసాం. అగైన్ మైనస్ ప్లస్ కంపేర్ చేసాం. సో మైనస్ ప్లస్ కంపేర్ చేస్తే ప్లస్ అనేది హై ప్రెసిడెన్స్ కాబట్టి ప్లస్ వచ్చి ఇక్కడ యాడ్ చేసాం. యాడ్ చేసిన మైనస్ని ఇక్కడ యాడ్ చేసాం అయిపోయింది. అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఎంత ఉంది ఇక్కడ మనకు? తర్వాత డి ఉంది. సో డి ఉంది కాబట్టి డీని ఇక్కడ యాడ్ చేసాం. డీని యాడ్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఎంత ఉంది? బై ఉంది. బైని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ తీసుకొచ్చాం. ఇక్కడ తీసుకొచ్చిన తర్వాత బై అనేది హై ప్రెసిడెన్స్, మైనస్ అనేది లో ప్రెసిడెన్స్ కాబట్టి ఇక్కడ యాడ్ చేసాం. ఇక్కడ యాడ్ చేసిన తర్వాత ఇంకేం మిగిలింది మనకు? ఈ మిగిలింది. ఈ అనేది ఇక్కడ యాడ్ చేసాం. ఈ అనేది ఇక్కడ యాడ్ చేసిన తర్వాత ఇంకా మనకు ఏమున్నాయి? మైనస్ ఉంది, సారీ ఏముంది ఇంకా? ఈను యాడ్ చేసిన తర్వాత ఈయన యాడ్ చేసి ఇంకేం లేవు, ఈయన యాడ్ చేసి ఇంకేం లేవు కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బై మైనస్ రెండింటిని కూడా పాప్ చేసి ఇక్కడ యాడ్ చేస్తాం. అప్పుడు మనకు కావాల్సిన ఫైనల్ ఎక్స్ప్రెషన్ వస్తుంది. ఓకే. తర్వాత అప్లికేషన్స్, అడ్వాంటేజెస్, లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ స్టాక్. సో అప్లికేషన్, ఇప్పుడు పోస్ట్ ఫిక్స్ ఎక్స్ప్రెషన్ తీసుకోండి. 2, 3 + 5 ఇంటూ అనేది, అంటే ఇది ఎలా రాసుకోవచ్చు మనము? 2 + 3 × 5 అని చెప్పి రాసుకోవచ్చు. అప్పుడు మనకు రిజల్ట్ ఎంత వస్తుంది? 25 వస్తుంది. తర్వాత ఇన్ఫిక్స్ టు పోస్ట్ ఫిక్స్ చేసుకోవచ్చు, ఇన్ఫిక్స్ టు ప్రిఫిక్స్ చేసుకోవచ్చు. అంటే a + b × c అనేది ఇన్ఫిక్స్, పోస్ట్ ఫిక్స్ చేస్తే abc ఇంటూ ప్లస్ వస్తుంది. తర్వాత ఫంక్షన్ కాల్ చేసుకోవచ్చు ఫ్యాక్టోరియల్లో. ఫ్యాక్ట్ n అనేది డిఫైన్ చేసుకొని దాని నుంచి మనకు వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్ట్ 4, వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్ట్ 3 అట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటూ పోవచ్చు. అండు అండ్ రీడు ఆపరేషన్. అండు అంటే టైప్ చేసింది, ఇంతకుముందు టైప్ చేసింది ఎంత అనేది వచ్చేదానికి అండు. తర్వాత ఆల్రెడీ ఉన్నటువంటిది మనకు మళ్ళీ కావాలి అనుకున్నప్పుడు అప్పుడు మనకి ఏం చేయాలి? రీడ్. ఇది ఎంఎస్ వర్డ్ పెయింట్లో మనం యూజ్ చేస్తాం. పారాంథసిస్ అంటే బ్రేసెస్, స్టార్టింగ్ బ్రేస్ కనుక ఉంటే ఎండింగ్ బ్రేస్ ఉండాలి, సారీ బ్రాకెట్. అదేవిధంగా ఇక్కడ స్టార్టింగ్ బ్రాకెట్ ఉంటే ఇక్కడ స్టార్టింగ్ ఉండాలి. అదేవిధంగా ఇక్కడ స్టార్టింగ్ బ్రాకెట్ ఉంటే దీని పక్కన ఏముండాలి? ఎండింగ్ బ్రాకెట్ ఉండాలి. కానీ మనము ఎండింగ్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ పెట్టాం కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ బ్యాలెన్స్డ్. తర్వాత బ్యాక్ ట్రాకింగ్ అంటాం. బ్యాక్ ట్రాకింగ్ అనేటువంటిది మనము మేజ్ సాల్వింగ్, అదేవిధంగా సుడుకో సాల్వింగ్, అదేవిధంగా బ్రౌజర్ బ్యాక్ బటన్లో యూజ్ చేస్తాం, బ్రౌజర్లో యూజ్ చేస్తాం. రివర్స్ డేటా, ఏదైనా ఒక స్ట్రింగ్ తీసుకుంటే ఆ స్ట్రింగ్ ఏం చేయొచ్చు? మనము రివర్స్ చేయొచ్చు. అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే ఇది సింపుల్ ఇంప్లిమెంటేషన్, తర్వాత ఎఫిషియంట్ ఆపరేషను, తర్వాత మెమొరీ మేనేజ్మెంట్ ఈజీగా ఉంటుంది, తర్వాత కంట్రోల్డ్ యాక్సెస్ అవుతుంది. అంటే సింపుల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అంటే ఈజీ టు ఇంప్లిమెంట్, RS ద్వారా కానీ లింక్ లిస్ట్ ద్వారా కానీ. ఎఫిషియంట్ ఆపరేషన్ అంటే పుష్ అండ్ పాప్ ఆపరేషన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఎఫిషియెంట్గా ఉంటుంది. మెమొరీ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఫంక్షన్ కాల్లో మనకు మెమొరీ మేనేజ్మెంట్ ఈజీగా మేనేజ్ అవుతుంది. కంట్రోల్డ్ యాక్సెస్ అంటే ఓన్లీ టాప్ ఎలిమెంట్ మాత్రమే ఉంటుంది కాబట్టి యాక్సెస్ అనేది కంట్రోల్ కావచ్చు. లిమిటేషన్స్ ఏంది? డ్రాబ్యాక్స్ ఏంది? లిమిటెడ్ సైజ్ వచ్చి లిమిటెడ్గా ఉంటుంది. నో ర్యాండమ్ యాక్సెస్ అంటే టాప్ నుంచి బాటం వరకు మనం ఒక్కొక్కటి యాక్సెస్ చేయాలి కానీ మధ్య నుంచి ఏది కూడా యాక్సెస్ చేసేదానికి లేదు. తర్వాత అండర్ ఫ్లో కండిషన్ అంటే అర్థమైంది? బాటం అంటే అండర్ ఫ్లో అనమాట. అండర్ ఫ్లో అంటే ఓకే. సో అండర్ ఫ్లో కండిషన్లో మనం అన్ని ఎలిమెంట్స్ రిమూవ్ చేసినప్పుడు లాస్ట్లో మనకు రిమూవ్ చేసేది ఉండదు, దాన్ని అండర్ ఫ్లో కండిషన్ అంటాం. అదొకటి. తర్వాత నాట్ స్టేబుల్ ఫర్ ఆల్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఇది ఓన్లీ LIFకో మాత్రమే యూజ్ అవుతుంది, మిగతా వాటికి కాదు. తర్వాత ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు 48369 అని చెప్పి ఇచ్చారు. ఇచ్చిన తర్వాత దీన్ని పుష్ చేసిన తర్వాత వీటిలో 3 ఎలిమెంట్స్ను పాప్ చేసేసారు. తర్వాత రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఏముంటాయి అనేది చెప్పమన్నాడు. కాబట్టి ఫస్ట్ మనకు -1 కండిషన్ ఉంటుంది. కండిషన్ దాని స్టాక్ ఎంప్టీ అంట. ఇప్పుడు 4 యాడ్ చేసాం. 4 యాడ్ చేసినప్పుడు టాప్ ఎంత? 0 అయింది. తర్వాత స్టాక్ ఎంత? 4 అయింది.
నెక్స్ట్ మళ్ళీ 8 పుష్ చేసాం, 8 పుష్ చేసినప్పుడు పాప్ ఎంత అయింది, టాప్ ఎంత అయింది, 1 అయింది. తర్వాత స్టాక్ల ఎలిమెంట్స్ ఏంది 4, 8. మళ్ళీ త్రీను పుష్ చేసాం, 3ను పుష్ చేసినప్పుడు టాప్ ఎంత అయింది, 2 అయింది, టాప్ 2 అయింది. స్టాక్ల ఎలిమెంట్స్ ఏంది 4, 8, 3. తర్వాత 6ను పుష్ చేసాం, 6ను పుష్ చేసినప్పుడు తర్వాత టాప్ ఎంత అయింది, టాప్ 6ను పుష్ చేసినప్పుడు టాప్ ఎంత అయింది, 3 అయింది. తర్వాత స్టాక్లోని ఎలిమెంట్స్ ఏంది 4, 8, 3, 6. తర్వాత 9 పుష్ చేసాం, 9 పుష్ చేసినప్పుడు టాప్ ఎంత అయింది, 4 అయింది. దీనిలోని ఎలిమెంట్స్ ఏంది 4, 8, 3, 6, 9. ఇప్పుడు మనము ఫస్ట్ తీసుకుంటే ఫస్ట్ దేన్ని రిమూవ్ చేస్తాము, 9 రిమూవ్ చేస్తాం. 9 రిమూవ్ చేసినప్పుడు 9 రిమూవ్ చేస్తాం. 9 రిమూవ్ చేసినప్పుడు టాప్ 4 నుంచి ఎక్కడికి రావాలి, 3 కాడికి రావాలి. సో 4, 3 రావాలి, 3, 2 రావాలి, 2, 1 రావాలి, 0 అని -1కి రావాలి. ఓకే, ఇక్కడ ఒక చిన్న స్మాల్ కరెక్షన్ ఉంది. అదేంటంటే ఇక్కడ 9 రిమూవ్ అయితే టాప్ ఈక్వల్ టు 3, ఇది 4 కాదండి, టాప్ ఈక్వల్ టు 3. టాప్ ఈక్వల్ ఎందుకంటే 9 రిమూవ్ చేస్తే మనకు టాప్ ఎంత వస్తుంది, 3 వస్తుంది. ఓకేనా. తర్వాత నెక్స్ట్ 6 రిమూవ్ చేస్తే టాప్ ఎంత వస్తుంది, 2 వస్తుంది. పొరపాటున టాప్ ఈక్వల్ 3 అని పడింది, అది తప్పది. అది కరెక్షన్ చేసుకోండి. టాప్ ఈక్వల్ టు 3, టాప్ ఈక్వల్ టు 2 అండ్ టాప్ ఈక్వల్ టు 1. అంటే దాని అర్థం ఏంది, 3 ఎలిమెంట్స్ రిమూవ్ చేశారు. 9 ఒకటి, 6 ఒకటి, 3 ఒకటి, 3 ఎలిమెంట్స్ రిమూవ్ చేశారు. అంటే పాప్లో 9 రిమూవ్ అయిపోయింది. టాప్ ఈక్వల్ టు 3, ఇది 4 కాదు. పాప్ చేసాము, 6 రిమూవ్ అయిపోయింది. టాప్ ఈక్వల్ 2, ఇది 3 కాదు. మళ్ళీ పాప్ చేసాము, 3 అనేది రిమూవ్ అయిపోయింది. అప్పుడు టాప్ ఈక్వల్ టు 1 అయింది. ఇప్పుడు స్టాక్లో ఎలిమెంట్స్ ఎన్ని ఉంటాయి, ఓన్లీ 2 ఉంటాయి, అది 4, 8. సో ఫ్రమ్ ది అబౌవ్ ఆఫ్టర్ పాపింగ్ 3 ఎలిమెంట్స్, వాట్ ఆర్ ద రిమైనింగ్ స్టాక్ ఎలిమెంట్స్, 4, 8. దట్స్ ఆల్ ఆన్సర్. వెరీ సింపుల్. సో ఇక్కడ మీరు చిన్న స్మాల్ కరెక్షన్ ఏంటంటే తప్పడిన ప్రింట్, టాప్ ఈక్వల్ టు ఇది 4 కాదు 3, టాప్ ఈక్వల్ టు 2. ఎందుకంటే మనకు 9 ఉన్నప్పుడు ఎంత ఉంటుంది, 4 ఉంటుంది. 9 ఎప్పుడైతే రిమూవ్ చేసామో టాప్ ఏమవుతుంది, ఒకటి తగ్గిపోవాలి, 3 కాడికి రావాలి. కానీ ఇక్కడ టాప్ ఈక్వల్ టు 4 అని పడింది, తప్పది. 3, ఇది 3 గాను, ఇది 2 గాను, అదేవిధంగా ఇది 1 గాను కరెక్షన్ చేసుకోండి, సరిపోతుంది. ఓకే, దిస్ గోయింగ్ టు బి కంప్లీటెడ్ అబౌట్ ది థర్డ్ యూనిట్. థర్డ్ యూనిట్ అనేటువంటిది కంప్లీట్ అయింది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.